तस्य ज्ञानजनां शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेम भक्ति प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवीपतये नमः। नमस्ते सुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनं श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे त्रयमं कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं सुरतो पंगर मम मंद मतर्गते मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनम। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देव प्रेष्ठाभ्य सेव्यमान स्मरामि। श्रीमान रसर सरंभी वंशीवट तटस्थित करशन विनोशन गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिः यत्कृपास्तमो वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक संख्या 38। मो सहित उच्चारण करंतु। त्वं आदिदेव
पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनन्तरूप। त्वमादिदेव पुरुष पुराण विश्वस्य परं निधानम् स्तोमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदेषि वेद्यं च परं च धाम तेसि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वानन्तरूप। त्वमादिदेव पुरुषः विश्वस्य परमं निधानम् वेदासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया ततं विश्वानन्तरूपम् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणम् त्वमादिदेव पुरुष पुराण विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम स्वयं तत्त्वं विश्वम् अनन्तरूपम् त्वया ततं विश्वानन्तरूप। माताजी मैंने दे दो बड़ा पॉइंट ना त्वम आपण आदिदेव आदि परमेश्वर पुरुष पुरुष पुराण पुरातन त्वम आपण अस्य एहि विश्वस्य ब्रह्मांडर परम परम निधानम आश्रयस्थल वेत्ता ज्ञाता असि आपण अटंती वेद्यम च एवं ज्ञेय परम च एवं परम धाम धाम आश्रयस्थल त्वया आपणक द्वारा ततम विस्तृत विश्वम ब्रह्मांड अनंत रूप हे अनंत रूप अनुवाद
ଆପଣ ଆଦିପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞେୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ହେ ଅନନ୍ତ ରୂପ, ଏ ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଭାବାର୍ଥ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପରମ ନିଧାନ ଅଟନ୍ତି। ନିଧାନର ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସେସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଯଦି କିଛି ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ ସୀମା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ ସୀମା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ। ସେ ଜ୍ଞାନର ବସ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କାରଣ ସେ ଚିତ୍ ଜଗତର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତୁମାଦିଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ स्तोमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वानन्तरूप। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधागोविन्ददास गोस्वामिनेति नाम्ने नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचन्ने निर्विशेष शून्यवादी ग्रामे जन्मस्थाने जय श्री गुरुदेव प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जयपुर इस्कन भगवत गीता क्लास रे आपण मानकु स्वागत। आज आम आलोचना करुचे 11 अध्याय 38 श्लोक, जोटा कि आर संडे प्रभु 37 श्लोक आलोचना करते। से 37 श्लोक रे भगवान अर्जुन कहते कस्माच ते नमे रन्महात्मन गर्यसे ब्रह्मण अप्यादि करते अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सद सतत परम जत। हे महात्मा, आपण ब्रह्मा ठारू गरियान एवं आपण आदिपुरुष आदि प्रभु। हे अनंत, से माने काहेकि आपण नमस्कार करूनाहांती। हे जगन्निवास, आपण अजय समस्तकर मूल अटंती, सर्व कारण कारण अटंती एवं आपण एही भौतिक प्रकाशर बहु ऊर्ध्वरे अवस्थित। माने अर्जुन भगवान को एक कथा कहते जे हे जगन्निवास, आपण विश्वरूप देखिला परे माने काहेकि प्रणाम करूनाहांती। से विषय रे काली आर संडे आलोचना हो जाइतिला। एबे आमे 38 श्लोक आलोचना करिबा। आपण आदि पुरुष परमेश्वर। प्रथमे अर्जुन कहते आपण तमादि देव पुरुष पुराण। आपण आदि देव पुराण पुरुष। ए श्लोकर प्रथम पदरे अर्जुन कहते आपण आदि देव बा पुराण पुरुष। अर्जुन कहते विश्वरूप आपण आदिदेव। आदिदेवर अर्थ एमिति देवता जहाँकर पूजा ए सृष्टिर प्रथम जीव ब्रह्माजी करथिले। तर 37 श्लोक रे मते से कथा कहितले ए सृष्टिर ब्रह्मा प्रथम जीव। भगवानकर सृष्टि रे ब्रह्मा हले प्रथम जीव। से भगवान को प्रार्थना करथिले जतले पद्म भगवानकर गर्भोदशायी विष्णु महाविष्णु पर गर्भोदशायी विष्णु तापर क्षीरोदकशायी विष्णु। महाविष्णु ए जगत जतले तांकर लोमक काणदकशायी जल रे शयन करिसंती तांकर लोमक पर अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहरी आसुछि। तापर निजको काणदकशायी विष्णु बा महाविष्णु परिणत करुछंती गर्भोदशायी विष्णु। काहेकि ना प्रत्येक ब्रह्मांड स्थिर हबो। प्रत्येक ब्रह्मांड रे निजको गर्भोदशायी विष्णु रूप रे निजको प्रवेश करंती। से ब्रह्मांड रे प्रत्येक ब्रह्मांड रे गोटे गोटे ब्रह्मा अछंती। गोटे गोटे ब्रह्मांड रे जेमती ब्रह्मा शिव आ विष्णु गुणवता। सत्व गुण रे भगवान विष्णु, रजगुण रे भगवान ब्रह्मा आ तम गुण रे भगवान शिव। तो तीन गुणवतार। तेणु करी एठे से कथा कहूँगी जे महाविष्णुकर गर्भोदकशायी विष्णु निजको विस्तार कले ब्रह्मांड रहिले आ तांको गर्भरु तांकर नाभि कमलरु पद्म पुष्पित हैला। से पद्म रे के वास करछंती ना ब्रह्मा बसिछंती। ब्रह्मा बसी के चिंता करूहंती जे मु कोठु आसिली, ये पद्म फूल अछि तो आर उत्पत्ति कोठु उत्पन्न हैला कोठु ताकू मध्य स्थिर करिया को से पद्म नाड़ रे बहुत वर्ष धरिकी मध्य तळ ऊपर हैसंती किंतु पाई नाहांती। तापर आसी तपस्या कर
ब्रह्मा हेठू तपस्या कर तपस्या भगवान एटे से कथा कहते अर्जुन से आदिदेव से प्रथमे ब्रह्मा स्तुति करुहंती आउ तांको ब्रह्मा को से देखले तांकर ब्रह्मांड माने वैकुंठ लोक देखैले भगवान वैकुंठ लोक देखैले आउ सेठे तांकर रूप चतुर्भुज रूप आउ तांकर कुंडल कर्णरे कुंडल पद्म मुखटा होची पद्म पद्म पुष्पटित पद्म फली ए सब रूप तांको दर्शन कराइले आउ सेठे प्रार्थना करथिले तेणुक ब्रह्मा मध्य ब्रह्म संहिता पाठ करुहंती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण तांको ऊपर आउ कारण केही नाहांती से सर्व कारणर कारण ईश्वर परम कृष्ण सब ब्रह्मांड ईश्वर अछंती ब्रह्मा भी ईश्वर शिवजी मध्य ईश्वर विष्णु मध्य ईश्वर किंतु परमेश्वर केवल कृष्ण एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राण व्यक्ण लोक मुढ़यंती जुगे जुगे तेणुक कृष्ण ये सब तांकर अंश अंशी ये सब अछंती तेणुक एठे से जिनसटा कहती जे त्वमादि देव पुरुष पुराण कृष्ण हेले पुराणा पुरुष हाँ लोक मैंने भावती कृष्ण जदि पुराण पुरुष तो बुढ़ा हो जाए ना कृष्ण के बेले बुढ़ा हुआ ना कृष्णकर रूप कथा वर्णना कराई से ब्रह्म संहिता ब्रह्मा निजे पाठ करती वेणु कुणंत मरविंद दलायताक्षम बहारवतं समासिता सुंदरगम कंदर्प कोटि कमन्य विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तमो भजामि से गोविंद को भजन करुची जो गोविंद बा आदि पुरुष एठे से आदि पुरुष कथा कह तुम्हें तो पुरुष पुराण तुम आदि देव से आदि देव आदि पुरुष पुराण पुरुष समस्त एमती कि ब्रह्मा जदि जिते जीव देखिए ब्रह्मा रहिले ब्रह्मांकर पिता मध्य कृष्ण किंतु तांकर शरीरटा कौन नव यौवन 16 बयस सदाबले देखिव 16 बयस एमती कि वृंदावन लीला रे 125 वर्ष लीला कर देथिले तांकर अणनाती पणनाती मध्य हो जाइथिले किंतु कृष्ण 16 बयस युवक भलिया थिले वेणु कोणंत मरविंद दलायताक्ष वेणु कोणंत कोणंत कहले हाथ रे सदा बेले देखिए प्रश्न आसी जाउजी सब देवता तो भगवान माने सब देवता गोटे टिके डर रही हाँ मत भयाति बात बात मत भयाति तपति दहत सूर्य माने मो भय समस्ते समस्ते आतजात होंगे मो भय अच्छी देखिए समस्ते आयुध धरते किंतु कृष्ण केतल आयुध धरछंती हाँ धरछंती सब समय आयुध बेले बंशी मुरली धरिकी भजन करते नो टेंशन किंतु आ समय टेंशन अच्छी केतले कि आक्रमण करदे सब अस्त्र शस्त्र धरिकी थे कृष्ण जदि थे केतले राधाराणी सहित थे केतले बंशी बजाऊ थे केतले बछड़ा गाई बच्चा सहित थे केतले सखा सहित थे तेणुक एठे से जिन आलोचना करती अर्जुन कहते आपण आदिदेव पुराण पुरुष ए श्लोक रे पुराण पुरुष माने बहुत पुरातन पुरुष हेले नवजौवन माने तांको वेशटा होची नवजौवन से केबे हेले बुढ़ा हुवंती नाही किंतु लोक माने अज्ञातवशत कहि दंती भगवान बुढ़ा हो जाइथिबे किंतु भगवानकर देखंतु ब्रह्मा को तो बुढ़ा पट पर्यंत होंती ब्रह्मा भी बुढ़ा हुवंती नाही एमिति कि देवता लोक मध्य बुढ़ा हुवंती नाही आ भगवान को बुढ़ा है ब्रह्मा को आम देखुचे जो पिक्चर देखुचे सीरियल टीवी रे ब्रह्मा को पूरा चुटी कहीं ना जेजे बापा है ना पितामह पितामह प्रपितामह तेणुक बुढ़ा अवश्य सजे कि ब्रह्मा बुढ़ा के नुह भगवान प्रपाद पिक्चर बन भागवत में देखिए ब्रह्मा के बुढ़ा फोटो ना तेणुक कृष्ण केमी बुढ़ा हे तापर द्वितीय कौन कहते स्तोमस्य विश्वस्य परम निधान विश्वरूप परम निधान माने आपण ब्रह्माजी के द्वारा पूजित आदिदेव एहीपरि आपण को समस्त सिद्ध महात्मा लोक नमस्कार करूना आपण पुराण पुरुष एठारे अर्जुन कहते हे देव आपण पुराण पुरुष अटंती पुराण पुरुष अर्थ हेउची पूरा अपि नवम प्राचीन अर्थ हेउची नवीन बा नूतन एहीपरि पुराण अर्थ एमिति व्यक्ति प्राचीन हेले भी नवीन बा नूतन अर्थात नवजौवन रे पूर्ण श्रीकृष्ण प्रथम देवता हेले भी से नवजौवन रे युक्त अटंती ब्रह्म संहिता 5:33 कहु श्लोक कथा
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି, ଏହିପରି ଜୀବ ନିଜର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜଗତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେବଳ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏହିପରି ବେଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯଦି କେହି ଠିକ୍ ସେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିପାରିବେ। 4 ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ତଥା ଉପନିଷଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ସହିତ ସାରା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ତ ଥିଲେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଛି, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ? ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ଦ୍ୱାରା କରିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ କେବେ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୋହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ। ଏଠି ସେ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ବତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିପାରିବା। କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଲେ ଯଦି ତତ୍ଵରେ ଜାଣିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତେଷାଂ ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ ଭକ୍ତିରେ ବିଶେଷତେ ପ୍ରିୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅତର୍ଥଂ ଅହମ ସଚ ମମ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ତେଷାଂ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏମିତି ଆଜି ଯଦି ଆସିଛେ କାହା କଥା ଶୁଣିକି ଆସିଯାଇଛେ, କାଲିକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଭୌତିକ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବେ ନା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ ନା ଇସ୍କନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ 4ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତମ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଯତ ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା। ଅଧର୍ମ କରିକି କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ ସେ ଭକ୍ତି କରିବ। ଯେ ସଂ ଅନ୍ତଗତ ପାପମ୍ ଜନାନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣମ୍ ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହନିମୁକ୍ତ ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଦୃଢ଼ବତା। ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ଯାଇକି ଭଜନ କରିବ, ନହେଲେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କିଛି ପାପ ହେଲେ ତାହେଲେ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପଟକୁ ଅଧା ଟାଣିଲା ସେ ସେପଟୁ ଅଧା ଟାଣି ନେଇଯିବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 4ଟି ନିୟମ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦବ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟି ନିୟମ ନା। ଦ୍ୱିତମ ପଶା ଲଟରୀ ଏସବୁ ଖେଳ, ତାସ ଖେଳ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତମ ପାନ, ଚା ପାନ, ବିଡ଼ି ପାନ, ଅଫିମ ପାନ ସବୁ ପାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତମ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ମନା। ଦ୍ୱିତମ ପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା, ସୁନା କହିଲେ ପଶୁ ହତ୍ୟା, ଜୀବ ହତ୍ୟା। ଆଉ ତ ଜୀବକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜୀବ ଖାଇଣ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲୋକ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ, ଜୀବ ମାରିଣ ମାଂସ ଖାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ଏହା କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଜୀବକୁ ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିବ ନାଇଁ, ନର୍କକୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ 4ଟି ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ, 80 ଲକ୍ଷ ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ସେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟାକୁ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନେ, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ହାନି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। କୁହନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ 10 କୋଟି 15 କୋଟି ଜୀବନ ସାରା ଇନକମ୍ କରିଥାଅ, ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହରତି ସର୍ବସ୍ୱ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ହରଣ କରିକି ନେଇଯିବ, ସେ ଟଙ୍କା କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁନରପି ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନରପି ଜନ୍ମ, ପୁନରପି ମରଣ, ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ, ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଆ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କାରତ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଳନ ଆମେ ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନ ସିଦ୍ଧି ନ ପରମ ଗତି ନ ବାପ୍ନତି ନା ପରମ ଗତି। ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଖୀ ହବ, ନା ଗତ ଜନ୍ମରେ ବି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ କେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ କେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବ? ସତ୍ୱ ଗୁଣ ସତ୍ୱ ସଞ୍ଜାୟତେ
ज्ञान आहार शुद्धि सत्व शुद्धि दुर्वा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमुख्य। जदि आहार खाना पीना जदि तुम्हें बिगड़ला ताहले आहार शुद्धि सत्व शुद्धि जदि सत्वगुण आहार खाइब ताहले सत्वगुण आसीब सत्वगुण भजन आरंभ। किंतु भगवान कहते सत्वगुण भी तुमको उद्धार करनी किंतु आरंभ त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रुगुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सतस निजक्षम आत्मवान। आत्मारे रुह तीन गुण को जाओ सत रज तम ये गुण कहले रसी किए लुहार रसी तम गुण रही लुहा रूपा सुना सतगुण रजगुण आउ तम गुण। सतगुण रहिले भी ए जगत रे आमे बांधी के रहिबा। त्रैगुणीय विषय वेदा विषय बांधिक रखिब। निस्त्रुगुण ताठू ऊपर को जाओ निस्त्रुगुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सतस्व निजक्षम आत्मा आत्मारे रुह। आमर ये जो देखु इस्कन कहते इस्कन वाला करूँ कौन इस्कन वाला कौन कर इस्कन वाला जहाँ करते कहीं करू नथिबे हुए तो किए धनी व्यक्ति आसला क्या खाया गंडे देदेला क्या घर द्वार देदेला। यहाँ प्रभुपाद कहते गोटे व्यक्ति नदी रे स्नान करता बुड़ी जाऊँ हाबुडुबु खाऊँ बुड़ुची उठुची जड़े जा उद्धार करिया गला लोक मैंने सब अनैती देखुंत जड़े गला तार से जो पिंधि सार्ट टाक उठे धरिक आसला टेकीदेला आ समस्ते ताली माइले वाह आ उद्धार करदेला। तापर आउ जड़े व्यक्ति आए से बुड़ी गला से डुबी जाइए बर्तमान पोशाकटा से उठे ताने आमको जो खाया को दे दियंती मेडिकल कॉलेज कौन कौन कर दियंती एटा होची पोशाक ए शरीर को से जेंति पोशाक उठे की ठिया करदेला सेमिति किंतु जीव तो बुड़ी गला ये सेमिति पोशाक माने आम शरीरटा को रक्षणाबेक्षण करूँ किंतु शरीर तो नष्ट हो जात स्वयं ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत सच तस्माद अपरिहार्य थे न तुम शोचित महर्षि जे जन्म है तार मृत्यु अच्छी एबे बदली पारे ना 5 वर्ष ना 50 वर्ष ना 100 किंतु मरवाटा ही ध्रुव सत्य। तेणुक उद्धार ताहले किए करिवो जे व्यक्ति जो डुबी जाउची ताकू जे उठेबो माने ए आत्मा को जतले भगवत चरणाश्रित करदेव गुरु न सस्या सुजन सस्या दैव न सस्या पति न सस्या जन न सस्या ज मुच्यते संपत मृत्युम। भागवत में कहती गुरु न सस्या आमे गुरु ग्रहण करुचे बहुत लोक भी गुरु बाछुंती कौन ना शुक्रवार 7 बार रे गोटे बार छाड़ी दियो माछ मांस पियाज रसुण छाड़ी दियो तुम्हें सब उद्धार हो जीव। हलधर महाराज कहती ये हूँ ठक ठकामी उदाहरण देती गोटे व्यक्ति ट्रेन रे जाउची ट्रेन जाऊँगी से देखला स्टेशन अगला स्टेशन रे किसी समय गोटे सेकंड 2 सेकंड कि गोटे सेकंड भितर गोटे मिनट भितर रहिबो से जानिक कौन कर फटा 2 टंकिया नोटे रखी जोटा कि चलो ना एपटे जो मैंने पेपर भी कहते से मैंने जानी जे स्टेशन में बहुत समय रही मुझे पुराना देदेवी से जमी पेपर मागी ये 2 टंकिया नोटा को भांगिकी पूरेक सी पुराना पेपर टाक दे ये देखला सी बासी पेपर सी देखला सी मोटर चलो ना ये है ठक ठकामी। आमे जेमिति चाहूचे भगवान परमात्मा रूप हृदय अच्छा कृष्ण कृपा दे गुरु मिले गुरु कृपा दे कृष्ण मिले जदि आमे प्रकृत रे चाहूचे सद्गुरु पाइया ए जगत गुरु न सस्यात जदि प्रकृत रे गुरु उद्धार करिवे ताहले सेमती गुरु बाछिया दरकार किंतु आमे भावुचे 7 दिन भीतर 6 दिन माछ मांस पियाज रसुण खाइबा गोटे दिन बार दबा कोन होउछ हम तो उद्धार हो ताहले सेमिति गुरु प्रेरणा भगवान करिवे आ से गुरु आसिक तुमको कहे बापा तुम मत पैसा भी दिया प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक ब्लॉक रे मंदिर गढ़ी उठुची भूत कोठी मंदिर गढ़ी उठुची चाहूँगी जीव चाहूँगी ना से भगवान प्रेरणा देवे। तेणुक आमको गुरु चयन करिया देबा गुरु ताहले गुरु केमिति आमे जानिबा गुरु केमिति चिन्हबा जे भगवान कथा कहे जे कृष्ण कथा कहे कृष्ण तत्ववेता से गुरु है किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ना नय जे कृष्ण तत्ववेता से गुरु है से कृष्ण तत्ववेता है से निज कथा के कहे ना जे निज कथा कहूँ से गुरु नुहे गुरु नुहे गुरु। तेणुक आमे मैंने जो सहजिया होगा चाहूचे से सहजिया जिनस मिल आमे जब भगवान को पाइबा चाहूचे जे बहु जन्म पर 84 लक्ष बापरे केते केते जन्म गछ गछ आमको गछ जन्म मिलगला तो ठिया होता खरा वर्षा माने शीत काकर सब खाई ठिया होता से गोटे जीवन ना
ସେଥିରୁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କୁହାହଉଛି, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଥୁନାଚ ସମାନ ଏତା ପଶୁ ବି ନରାଣ। ପଶୁ ଆଉ ନର ମନୁଷ୍ୟ ସମାନେ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ, ଏ ଚାରି ସିଏ କରୁଛି, ଆମେ କରୁଛେ। ଧର୍ମ ହିଁ ତେସା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସା ଧର୍ମ ହିଁ ହୀନା ପଶୁ ବି ସମାନ। ଯଦି ଧର୍ମ ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତମ, ଭଗବାନ ଧର୍ମ। ଏ ଯୋଉ ବେଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଏକାଦଶ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ଅର୍ଜୁନ ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ? ବିଶ୍ୱରୂପ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ, ହଳଧର ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ବାହାରିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାରେ ଛତୁ ଫୁଟେ ନା, ପାଳ ଯଦି ଟିକେ ପୋଛା ହେଇଥିବ କେତେ ଛତୁ ଟେକି ହେଇକି ବାହାରିବେ। ସେମିତି କିଏ ହାତରୁ ତ ଅମୃତ ଝରେଇଲାଣି, କିଏ ଗାଈ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କିଣି କ୍ଷୀର ବାହାର କଲାଣି, ଏମିତି ସବୁ ଭଗବାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯିଏ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଭାବିବ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇକି ଦେଖେଇବ, ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହେଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପଶୁ ତ ଚାରିଟିରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଆଉ ମୈଥୁନ। ଖାଇବ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଶୋଇବ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବ, କିଏ ମାରିଲା କିଏ ଧରିଲା ପଳେଇଯିବ, ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତାପରେ ମୈଥୁନ, ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ପାଇଁ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପୁଣି 84 ଲକ୍ଷରେ ପୁଣି ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣଂ ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ଚାଲିଥିବ। ଇଏ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ହବ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣ ବ୍ରଜ। ଆଉ ଏଠି କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଅ, ମାମ୍ ଏକଂ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣ ବ୍ରଜ। ଅହମ୍, ଅହମ୍ କହିଲେ ମୁଁ, ତ୍ୱମ୍ ତୁମର, ଅହମ୍ ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବ ସମସ୍ତ, ଅହମ୍ ତ୍ୱମ୍ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷେ ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛ, ତତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି, ତୁ ଚିନ୍ତା ମତ କର, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଶରଣାଗତି। ଶରଣାଗତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଯ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ଧାମ କଥା ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା ହବ। ସେଠି କୁହନ୍ତି ପରମ ଧାମ, ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପଦ କଣ ଅଛି? ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ପରମ ନିଧାନ। ଆପଣ ପରମ ଧାମ। ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଆପଣ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାମ, ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମ ଭବାମ। ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ର ପରମ। ସେଇଠି ପରମ ଧାମ, ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ପରମ ଧାମ। ତାଙ୍କ ପରମ ଧାମଟା କୋଉଟା? ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଧାମ, ପରମ ଧାମ। ଯେତେ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି କୁଣ୍ଠା ଅଛି। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ବାସ କରୁଛେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତା ବିପରୀତଟା। ତେଣୁକରି ପରମ ଧାମ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ନ ତତ୍ ଭାସ୍ୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକଃ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ। ଧାମକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ, ଯେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଏ, ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଖସେ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ପରମ ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଯାଏ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯୋଉମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି ସେ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୂଜା ନୁହେଁ। କାହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବ ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଗାନ୍ତମ ଶାନ୍ତି ମୁଚ୍ଛତି।
ତେଣୁକରି ଯଜ୍ଞ ବାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଯେତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସେଠି ଆଉ ଖସିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯଦି ଯିବା ନ ତଦ ଭାସତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାକ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ ନ ନିବତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ, ସେ ମୋର ଧାମ। ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହନ୍ତି ପରମ ଧାମ, ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ପରମ ଧାମ। ପରମ ଧାମଟା କେମିତି ବନିଛି? ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ବଳରାମ ନିଜକୁ, ବଳରାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ, ସେ ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ବଳରାମ ହେଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ତାଙ୍କର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାମ, ଛତ୍ର, ପାଦୁକା, ଆଲଟ, ଚାମର, ଆସନ, ଜନେଉ ସବୁ କିଛି ବନି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରମ ଧାମ, ଆଉ କୋଉଟା ପରମ ଧାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ରୂପ, ତ୍ୱୟା ତମ ବିଶ୍ୱ ଅନନ୍ତ ରୂପ, ହେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେ। ଏହିପରି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଅନନ୍ତ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦିଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମସଂହିତା 5:37। ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଅନନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସବି ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତା 15:7 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ 3 ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯେ ପ୍ରପାଦ କହୁଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଏଇ 2 ଜୀବଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବତ ପରମ ଧାମ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ସେଠି ବି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବ ଯୋଉ କାମନା କରିଛି କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଭଗବାନ ସାକରେ ନିକଟସ୍ଥ ମାୟାତାର ଝାପଟିଆ ଧରେ। ତ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିକି ଯିବ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଧାମ, ପରମ ଧାମ, ସେଠି ସବୁ ଜୀବ ତ ରହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସବୁ ଭୃତ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଭୃତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଛେ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ସବୁ କହିଦେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ଅଧସ୍ତନ ଈଶ୍ୱର। ଆମର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ହିଁ ଲେଖୁଛେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତିକି ଅଛି ସେତିକି ଅଛି, ସେ ହିସାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଏଠେଇ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଏଠେଇ ରୁହ, ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିଲେ ରାଜାଙ୍କର। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ, ବନ ବି ରାଜାଙ୍କର ନା, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବି ରାଜାଙ୍କର। ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଛି, ହାତୀ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କାହାଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ବି ରାଜାଙ୍କର। ସେମିତି ତୁ 2ଟା କଥା କହିଲେ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଆଉ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେବୀ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦେବୀ ଧାମ, ଏଥର ମାଲିକାଣୀ କିଏ? ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଜଗତ ଜେଲ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଏ ଜେଲ ମୈଥୁନ କାରାଗାର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକାରିଣୀ ଦେବୀ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଯଦି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯଦି ଭକ୍ତି ମାଗିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଦେବେ। ଯଦି ଭକ୍ତି ନ ମାଗିକି କାମେ ଇସ୍ତେ ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା, ଯଦି କାମନା ଅଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କିଛି କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ମାଗୁଛ, ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ରହିଯିବ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା। ସେ ଯେମିତି ଜେଲର କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ବଡ ବଡ ଦିବାର କରିକି ରଖିଥାଉ, ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ପଡୁଥିବ କେତେବେଳେ ଖସିକି ନ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତିନି ଏ ଜଗତରୁ ଯିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇକି ସେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଛାଡିବେ? ଜେଲର ଛାଡେ କି? କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖେ ଯେମିତି ଖସିକି ନ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜେଲର ଖୁସି ହେଇଯାଏ କି କାହାର କୁଆଡେ କଏଦୀର ସେବା ପୂଜା ଦେଖିକି ଖସ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ଯେତିକି ଥବ ଭୋଗିବାକୁ, ଜେଲ କଏଦୀ ଯେତିକି ସମୟ ଥବ ତାଠୁ ଟିକେ କିଛି କମ କରିଦିଏ।
सेमिति जदि दुर्गा देवी के आमे जदि कहवा प्रार्थना करवा ताहले से कृष्ण को देई परिबे। केमिति आमे जानिबा कृष्ण को देइसंते किए देबे केमिति? वृंदावन रे गोपी माने कृष्ण को पाइबा पई कात्यायनी पूजा करथिले। जदि बा देवादेवी पूजा कथा मना करा जायछि वैष्णव हला पर देवादेवी पूजा करिवनी, किंतु कृष्ण को पाइबा को तुमे पूजा करि परिबो। शिवजी को मध्ये पूजा करि परिबो आ दुर्गा देवी के मध्ये पूजा करि परिबो। सेति जो मानकर कामना अछि से देवादेवी पूजा करंती। कामे से हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। किंतु कृष्ण भक्त केतले कामना रे न थाए, निष्काम अथवा शांत, कर्मी ज्ञानी गुणी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अथवा शांत। तेणु एठे से कथा कहती परम धाम रे जदि माने भगवत भक्त माने अछंती तांकु मध्य भगवान सुरक्षा दियंती, तांकु मध्य पोषण करती। आ भौतिक जगत ए भौतिक जगत रे जते जीव अछंती भगवान को भजन करंतु न करंतु तांकु मध्य पोषण करती। जड़े किए हाथ टेकी दब कहती कर्म मोहर निज गुरु दब केते तू पचार मु कर्म कर भगवान आनिक देलेनी। आसुचे ना प्रश्न, तार उत्तर कौन? तार उत्तर हूँ भगवान दौरान कौन दौंती? गुरुदेव आमर कहती जदि तुम्हें देख तुमर गोटे घरे मुरबी किए बापा तांकर 5टी संतान थे, पांचटी संतान पे समान भाव जी पाखे धन संपत्ति अच्छी से बांटिकी दियंती ना नाई, किंतु पड़िशा थिबा भाई की जी थब दियंती कि? ये गला बापा कथा गला। गोटे गाँ टाक नहीं जाओ, गाँव रे सभापति सरपंच जी अच्छा से गाँटार कल्याण केमती हम से देखती, किंतु अन्य गाँ अन्य पंचायत पे से किसी करे कि? ब्लॉक जीव एमती डिस्ट्रिक्ट जीव राज्य जीव देश जीव, बस देश प्रधानमंत्री इंडिया पे करिबा वर्तमान मोदी सरकार, किंतु बाहर देश पे करिवे कि? किंतु भगवान जड़े भजन करू कि न करू सब किसी रखी। कौन रखी? भूमि अनल वायु खन मन बुद्धि रे गच, माने जो पंच महाभूत क्षी त्याप तेज मरुत व्योम, यही 5टा को छाड़ी दिया जाए जड़े कह मु कर्म करुच्ची ठीक अच्छे बापा ये भगवान कर तू जन्म है सी नहीं आसलु कि? हाँ भूमि नहीं आसते कि? अनल अग्नि नहीं आसते, वायु ऑक्सीजन आमर किसी मेडिकल को चली जाऊे ऑक्सीजन लगे को पैसा दौचे, भगवान को एत ऑक्सीजन नौ के पैसा दौच देच? जदि आज कह जाए भगवान आसबारी कहे मो पृथ्वी रे तुम्हें रुह ना कौटी की जीव मो आकाश आकाश को जीव आकाश प्लेन आकाश को जीव आकाश भी रुह ना सब तो करी ना मो जेजे आनी ना बापा आनी ना किए आनी। तेणुक ये कहते जे से भगवान भजन जड़े करूनी आस्तिक बनी जाए भगवान भजन कर भगवान को मानुनी। भगवान किए? भगवान कौन दौंती? अरे दौना जिते तू गर्भरे थिलु राधा कृष्ण चंद्र की जिते गर्भरे थिलु को बापा माँ देखी पुअर पार्टीटा कौटे अच्छी मुझे खाद्य टी देदेवी से खाईदब देखी जानी आमती भगवान देना जिते तोर आखि फिटी नाला मार माने जहाँ खाइले मार अंतनाड़ी से खाद्य नली सहित पुअर अंतनाड़ी लगी जाऊँगी, पुअर हो कि झीर हो जीव से खाई ये कर माँ जानी ना बापा जानी आमको केमती देना सब देती, किंतु आम माया मोहित होगी अज्ञान वशत आम भगवान को भूली जाऊे। से यहीटा को जनवाई एते शास्त्र एत सब भक्त मुक्त पुरुष मैंने आसती, मुक्त पुरुष मैंने दुखित हुआ जे बध जीव कौन ये माया रे पड़ी स्वप्न सदृश माया, मायाटा को स्वप्न कह माया जहाँ नाही ताकू अच्छी बोली भाविबा हला माया, माया जहाँ नाही आमे शरीर आमे बंचिबा एटा प्रश्न युधिष्ठिर महाराज था किमी आश्चर्य सबुठारु आश्चर्य कौन? अहन्य अहनि भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषास्तावरम किमी आश्चर्य हतपरम ये हूँ सबुठारु आश्चर्य। अरे प्रत्येक दिन जीव मृत्युवरण कर भावुनि जे मो बापा चलीगला पुओ भी चलीज ना ना बापा आयुष पूरीगला से चलीगले मु कौन जीवी कि? मु जीविनी मु आहरी बंचबी ना। एटा स्वप्न सदृश जमी स्वप्न रे जड़े शोची देखुची गला तार कटि जाइए चिल्लाऊँ धरिकी
ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଉଠିଗଲା ତାହେଲେ ତା ଗଳା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଚିଲ୍ଲାଇବା ଆଉ କରିବ କି? ତେଣୁକରି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛେ, ମୋହବଶତ କାନ୍ଦୁଛେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ନତ୍ୱେ ଭାବ ଜାତନାଶୁ ନତ୍ୱ ନେମେ ଜନାଧିପା ନ ଚୈବ ଭବିଷ୍ୟମ ସର୍ବେ ବୟମ ଅତଃ ପରମ। ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ, କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ହଉଛି, ଏତିକି ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ସେୟା ଚାଲିଗଲେ। ଏଟା ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଜାତ ସ୍ୱୟଂ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ, ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି ନାୟ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ନା ଭୂୟ ଅଜ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନ ଶରୀର। ଆତ୍ମା କେବଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଜ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ, ପୁରାଣ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକଟା କଣ? ଜୀବ ହେଲା ଅଣୁ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ହେଲେ ବିଭୁ ଆତ୍ମା। ସୁନା ଖଣି, ସୁନାର ପାହାଡ ଆଉ ସୁନାର ଅଣୁ ଟିକେ। ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡଳ ବହୁତ ବଡ ପିଣ୍ଡଳ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଆ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉଠି ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଅଗ୍ନି ଦାହରୁ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସେ ଲିଭିଯିବ। ତେଣୁକରି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏ ଜଗତର ଜୀବକୁ, ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଜୀବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ଯେ ଭଗବାନ, ମୁନି ଋଷି ଦେବତା ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା କାହାକୁ ଆମେ ଦବା? ତ୍ରିଦେବ ଅଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦବା ବା ପୂଜା କରିବା? ତା ବିଚାର କରନ୍ତି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ନବା। ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୃଗୁ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆସିବେ ଯେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପ୍ରଥମ ପୂଜା ବା ଭଗବାନ କିଏ? ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଦଉଛେ ନା, ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନ ନା କିଏ। ତାପରେ ଭୃଗୁ ଏଠୁ କହିଲେ ଦେଖିବା ଯଦି ବା ବଡ କଠିନ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ଯଦି ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଝଗଡା କରେ କି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ, କିଛି ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ, ଧର ରାଜା ଉଦାହରଣ ଧର, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ କିଛି ଯଦି ଗଡବଡ ହେଲା, ଗଳାଟା କଟିଯିବ ନା କଟିଯିବନି? ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ ତିନି ଦେବ, କିଏ କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତଥାପି ଭାରସାମ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି କହିଲେ ଯାଅ ଠିକ ଅଛି ଯିବା। ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ଗଲେ କାହାକୁ ନା ପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଭୃଗୁଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ସିଧା ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ଆସନ, ଆସନରେ ଯାଇକି ବସି ପଇଲେ। କିଏ? ଭୃଗୁ। ଗଲେ ସିଧା, ଆଉ ପ୍ରଣାମ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ଭୃଗୁ ଆସିଲେ ମତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେନି, ଏ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପିତା ହେବି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ନା କଣ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରାହବ? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଆସିଲା। ଆଉ ରାଗଟା ଦେଖିବ ସଦାବେଳେ ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। ତୁମେ କୁହନି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଲାଲ ପଡିଯିବ, ଆଉ ଭ୍ରୁ ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଖାଲି ଥରହର ହଉଥିବ, କମ୍ପୁଥିବ, ଓଠ ବି ଥରୁଥିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଭୃଗୁ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ନହେଲା ପିତାଙ୍କର ଏତେ କ୍ରୋଧ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ପୁଣି କୋଉଠି ଗଲେ? କୈଳାସ ଗଲେ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ଆସିଲେ ଜାଣିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁ? ଶିବ ହେବେ ଭାଇ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଇଏ ଭାଇ। ତେଣୁକରି ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ହଟ୍, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ହଟ୍, ହଟ୍ ପିଶାଚୀ। ପିଶାଚୀ ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଇଏ ମାଲିକ ନା, ଶିବଜୀ ହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ମାଲିକ। ପିଶାଚୀ, ଆଉ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛ, ପାଉଁଶ ବଳି ହଉଛ। ଦେଖିବେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ସଦାବେଳେ ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ମୁର୍ଦା ଜଳା ହଉଥିବ, ତାଙ୍କର ଗରମ ଗରମ ଭସ୍ମ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଲେପାଯାଏ। पिशाची काहे के? ये शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मेरे को आकर आलिंगन कर रहा है।
हाँ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ତ ଶିବ ତ୍ରିଶୂଳ ଧଇଲେ କହିଲେ ଆଜି ତ ପୁରା ଆରପାରି ଆଉ। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ତ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଲେ, ତାପରେ ଶିବଜୀ ରହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ମାନିକି। ତାପରେ ଘରକୁ ସେଠୁ ଚାଲିଲେ, ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଗଲା ଆସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଗଲେ, ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଛାତିକି ଗୋଟିଏ ନାତ। କେତେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟା ବଢି ବଢିକି ଯାଉଛି। ଜଣକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା ଯୋଗୁରୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ, କହିଲେ ପୁତ୍ର ତ ମୋର ନା, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୁମର ତ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇନ, ଏଇଟା ଆହୁରି ନିନ୍ଦା ମୁଁ ପାଇବି। ତେଣୁକରି ରାଗଟାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ବଢେଇ ଦେଲେ, ପରୀକ୍ଷାଟା ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ। କଣ ନା ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ କାହାକୁ, ଶିବ ଯାଇକି ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ବଢା ହେଇଯିବ। କଣ ନା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ନାଥ ଜବ, ମାନେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଶୟନ ଶୟନ, ଗର୍ଭଦୋଷ ସାଇ, ସାଇ ବେଲେ ଶୟନ, କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଇ। ହଁ ତେଣୁକରି ଶୟନ ଶୟନ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗୋଇଠାଟେ ନାତଟେ ମାଇଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଉଠିକି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଦ ଆଉଁଶନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ଶୟନରତ ଥିଲି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମୋର ତ ବଜ୍ର ସମାନ ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଆଉଁଶି ଦେଲେ ସାଥି ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କାହାଙ୍କର, ଭୃଗୁଙ୍କର। କହିଲେ ଏତିକି ଯଦି ଶିବଜୀକି ଯଦି ନାତୁଟେ ମାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କୈଳାସରୁ ଯାଇକି ପଡିଥାନ୍ତି କୋଉଠି, ସତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯାଇକି ମାରିଥାନ୍ତି ତ ତ୍ରିଶୂଳ। ତାପରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଛାତିରେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁକରି ସେଠୁ ତାପରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହାଙ୍କର କିଛି କାମନା ନାହିଁ, ଆତ୍ମକାମ, କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବର କାମନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା କଣ ନା, ସେଇ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଚୟନ କରିବେ। ସେଠି ସବୁ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେନି, ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଇଏ ଧନପତି କୁବେର, ଧନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୟ, ଦେବତା ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଶିବଜୀ ସବୁଥିରେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଖାନା ପିନା, ରହିବା, ବାସସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ, ଭୂତ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଇଏ ତ ଆପ୍ତ କାମ, ଆଙ୍କର କିଛି କାମନା ନାହିଁ, ଯଦି ଇଏ ଚାହାନ୍ତି ଦାସିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉପନିଷଦ ସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଭଗ, ଯିଏକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପିତା ପରାଶର ମୁନି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କଣ? ଭଗ ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବାନ ଅର୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟସ୍ୟ ଶରଣଂ ଭଗ ଇତି ଗଣ। ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବଳେ କି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏରା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତି, ଯୋଉ ଧନର ଅଧିକାରିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ପତି ହେଲେ ଭଗବାନ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ, ବଳରେ କିଏ ତାଙ୍କଠୁ ବଳିଆନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଦେଖେଇକି ପୁରା ତ୍ରିପୁର ଦେଲେ ବାମନ ଅବତାରରେ। ଛଳୟସୀ ବିକ୍ରମ ବଳି ବାମନ, ବଳିକି ବାମନ ରୂପ ଦେଖେଇକି ଛଳନା କରିକି ପୁରା ତିନି ଭୁବନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ଅଟକିଗଲା। ତାଙ୍କଠୁ ବଳ ଆଉ କିଏ ବଳିଆନ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶ, ଯଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ, ଏମିତିକି ଅନନ୍ତ ସହସ୍ର ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତିନି। ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯଦି ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ସିହାଇ କରାଯାଏ, ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କଲମ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ସରିବ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଶ୍ରିୟ, ଶ୍ରିୟ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ବେଣୁ କୁଣନ୍ତ ମରବିନ୍ଦ ଦଳାୟ ତାକ୍ଷମ ବହାର ବତମ ସମସିତା ସୁନ୍ଦରଗମ, କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି,
ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜିଲ୍ଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଶୁଣିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଦନ ମଦନ ଶୁଣିଲେ ମଦନ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ତେଣୁକରି ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରାସ କରନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି କଣ ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କଣ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ସେଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ମଦନ ମୋହନ କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ହେଲେ ମଦନ ମୋହନ ମୋହିନୀ ଯେ କି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଧାରାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ରସ୍ୟ ବିଜସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ 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 କଣ କଥା ଦେଖିବେ ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବନବାସ। ମାନେ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନା ଏମିତି କି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନେ ନୁହେଁ। ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ମଳବତ୍ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲେ ବୈରାଗୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ଶରଣଂ ଭଗଇତି ଗନା ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କଣ କରୁଛି ନା ଯାହାଠୁ କିଛି ଏ ବଡ ମାନେ ଇଏ କଥା ଦେଖ ଜୀବ କେତେ ନିଚ ତରରେ ଅଛି। ତେନ୍ଦୁଲକରକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ପ୍ରବାଦ କହନ୍ତି ହିଟଲର ସେଇ ସମୟରେ ହିଟଲର ଥିଲେ ହିଟଲରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦଉଛି କି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା ସେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉ ହୁଅନ୍ତି ନା ଗୀତ ଗାଉ ହୁଅନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଭଉଣୀ କିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ମୋର ହିଁ ଭଗବାନ। ମାନେ ଇଏ କଣ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ। ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଭାଗବତ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲୋକ ଆସିବେ ଆମେ ଯେମିତି ସହଜ ହବା ସେମିତି ସହଜ ଲୋକ ଆସିବେ ଆମ ମତିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏଇ ଜନ୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ଏଥିରୁ ବିଚାର କର। 84 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ 20 ଷ୍ଟେପ ରହୁଛି ତାହେଲେ 19ରୁ ଷ୍ଟେପରୁ ଜଣେ ଖସି ପଡିବ ତାପରେ ସେ 19 ଷ୍ଟେପ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ ନା ନାଇଁ। ଯେତିକି ସମୟ ଲଗେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଖସି ପଇଲା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ସେମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା ପରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସେ ମତି ଗତି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଚାଲିଯିବା କାହିଁକିନା ଜୀବାତ୍ମା ତ ମରେ ନାହିଁ। ପୁଣି 84 ଲକ୍ଷ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି କେମିତି ନା ଜଳଜା ନବଲକ୍ଷାଣୀ ସ୍ଥାବରା 20 ଲକ୍ଷ କୃମିକ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାକ ପକ୍ଷିଣା 10 ଲକ୍ଷକ 30 ଲକ୍ଷାଣୀ ପଶବ ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାଣୀ ମାନବ। ଜଳରେ ଏରା ତ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଶୁଣିଥିବେ। 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆମେ ଯାହାକୁ ଖାଉଛେ ଜୀବ ନ ଭାବିକି ଖାଉଛେ ସେ ସବୁ ଆମେ ମାଛ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାହାର ଭୋଜନ ହେଇଥିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜନ ଦୁଃଖ କହିବା କାରେ। ଯଦି କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ ନ କଲେ ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ କହିବ ଆପଣ ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ଅଛି କେ ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଯଦି କାଟିବା ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କହିବ ନିଜର ତ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଘାତୀ। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କଲନି ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ତୁମେ କଲ ନାହିଁ। ଆଉ କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ଦେଖ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହନ୍ତି कार्पण दोष उपहत स्वभाव पृछामि तम धर्म समरचिता जत श्रेयस निश्चित ब्रूहिमे शिष्यते अहम साधिमाम तो पपन। माने अर्जुन निजक पंडित देखौथले असोच्यान अनुसोच्य प्रज्ञावाद सभास से गता सुन नानुसोचन पंडिता से कहले मु काहे की मारिबी ए युद्ध करिकी विभीषिका काहे की मु रक्तपात करिवि मु जंगल रे जाकी भजन करिवि मोर एरा किछि दरकार नाही। एटे भगवान के गुरु हेले कहीं सखा बाबू था सखा बाबू जो गुरु हेले तापर डांटा आसीगला कुतस्तम कस्मल इदम विषम समुपस्थित अनार्य जुष्ट मत्सर्य अकृत कर अर्जुन हे अर्जुन तुम्हें कुतस्त एवं किभली तुमको आसला हाँ कुतस्तम कस्मल कस्मल बेले मैला तुम मन सब मैला केमी आसला तुम्हें निजक ज्ञानी भावुच हाँ
जे लोक ज्ञानी से केवे जीवंत किंवा मृत काहारी ପାଇଁ शोक करती नाही अनुशोचन प्रज्ञावाद सुभाष सूचना केवे करे नाही तेणुकर तुम्हें ज्ञानी भावुच तापर से समर्पित हेले तापर भगवान गुरु दायित्व लिभेले तेणुकर आमको जदि मार्गदर्शन करिया को हबो मार्गदर्शन करिया को पड़े ताले गुरु निहाती दरकार गुरु चयन बिना गुरु रे भव संसार पार ही परिबा नाही गुरु कर्णधारम तेणुकर गुरु ग्रहण करिया को पड़ियो गुरु ग्रहण करिया को पड़िले ताले साधु संग निहाती दरकार आदौ श्रद्धा तत साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति आदौ श्रद्धा श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत है श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय जदि श्रद्धा नहीं एठिक आपने आसी बसुंट शुणुंट यह भी शुणे ना कहीं अच्छी तो समय अच्छी जाओ फिल्म देख किसी ना मोबाइल तो अच्छे मोबाइल टाक धरिकी बस कि श्रद्धा टाक कौन करिया दरकार ना श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय निश्चित मु कृष्ण भक्ति करी आदौ श्रद्धा तत साधु संग तापर साधु संग आ साधु संग शुणला कौन हम अथ भजन क्रिया तापर भजन आरंभ होगा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तापर अनर्थ निवृत्ति अनर्थ अच्छी बहुत चारि प्रकार अनर्थ पुणी गोटे प्रकार अनर्थ चारि चारि अच्छी सब केत आलोचना करवा से अनर्थ दूर है आदौ श्रद्धा तत् साधु संग अथ भजन किया अथ अनर्थ निवृत्ति तत्त निष्ठा रुचि भाव श्रद्धा प्रादुर्भाव एमती प्रेम अच्छी ये सब स्टेप गोटे गोटे जावाक पड़ो जदि से आम न करुचे आसुचे किसी समय 7 दिन रिचार्ज जमी मोबाइल रिचार्ज करुचे सेमती करदे तापर जीवा एथरे भल उदाहरण स्वरूप आम गुरुदेव कहते जड़े गंगारे कीर्तन चलता भक्त मंडली कीर्तन करते से समय जड़े गले कीर्तन मेल हो गले ताली मारिले नाचिले कूदिले तापर पचारे बढ़िया कीर्तन कला नाची कूदिकी गुरु पचारे गुरुदेव पचारे बाबा तुम ना कौन ना गंगाराम कौन गंगाराम तापर कीर्तन मंडली चलिए जमुना जमुना जाकि पहुँचले से लोक जब जमुना पहुँचे पुणी कीर्तन नाचिला देला कूदिला सब किसी गला भल कीर्तन कर बाबा तुम ना कौन ना जमुनाराम गंगारे गंगाराम जमुना रे जमुनाराम 7 दिन आसिले साधु संग कले नाम कीर्तन कले पुणी पुनरपि मूषिक भव संसार गले पुणी से जिन कले ए बाबद गुरुदेव गौरंग महाराज बढ़िया उपाय कहते साधु संगर कथा गुरुदेव कहते जे बोहू बोहू हूँ 16 वर्षर बोहू आओ सासू सासू 40-50 वर्षर सासू सासू बहु दी जन जाक साधु संग करिया सत्संग करिया गले गला आसिकी नदी गोटे अच्छी गाँव रे नदी अच्छी से नदी पार होगी जीवे गले साधु संग कले कथा साधु कहले हरि 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 करिवे भवु पारी शुणिला बहुत सरल थिला सरल हृदय साधुता ही सरलता जदि सरलता ना कठोरता आसीगला ताले से साधु साधु नुहे तेणुक सरल दरिद्र आउ जिते से नदीटा था जुआरिया नदी माने केतले से हठात पानी आसीज पूरा नई एपट मुंड से मुंड आगे बढ़ीज तो आसला आसी बढ़ी हो जापर बोहू कहला माँ आसुना ना कहीं बढ़ी पूरा केमती जावा ना ए पूरा शुणिल हरि 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 कर भव पारी जब भव समुद्र पारी करदेवी ये नदीटा कौन से ताली मारिला कीर्तन करके आसला कहला माँ मत छाड़ी देख ना आप करतु ना तू मोर बोहू मत पाठ शिखौ पाठ पढ़ाऊ गुरुदेव कहते पाठ पढ़ाऊ तू मत तू मोर बोहू मु शाशु तोर तू मत पाठ पढ़ाऊ तार विश्वास है ना सेमती विश्वास मिल हरि तर्के बहुत दूर विश्वास करिया पड़ो साधु शरण आसिकी जिज्ञासा हाँ जिज्ञासा करके प्रश्न करिया पड़ो सेवा करिया पड़ो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेखन्ति ते ज्ञानी ज्ञानी न तत्वदर्शी से ज्ञानी तत्वदर्शी सेवा कला परे आ प्रश्न कला परे से तुमको ठीक उपदेशटा देवे ताले आमे कृष्ण को पाई परिबा कौन जप कर ना हाँ आ कहीं किछ कहून तो से मते गाड़ी चली बर्तमान गाड़ी चलिले तो चलियो कहबो ना हाँ क्वेश्चन आंसर एटार श्लोकर तात्पर्यटा
ହଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ସେ 12:30 ମୋତେ କହିଦେଲେ ତଥାପି 15 ମିନିଟ୍ ବଢ଼େଇ ସାରିଲିଣି। हाँ तो उसकी बोल सकते Violation.